4 তারিখে সন্ধ্যে 7:15 নাগাদে এসডিডিএম মানে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের হাতে স্পট ইন্সপেকশন নোটিশটা পাঠায় তারিখে। সেদিন 20 জন হেভিলি আর্ম পুলিশ পার্সোনাল ওখানে আমার সঙ্গে দেবেন আমার লাইফের সিকিউরিটির জন্য। আর ওখানে যেন লোকাল কাউন্সিলর কৃষ্ণপদ দত্ত না থাকে সেটা এনশিওর করবেন। আইসি কি করলো বললো, One thing, my lord, last occasion, my lord, your lordship heard the matter, my lord, and my lord, there was a direction to cause a spot inspection and file a report, my lord. The inspection has been done, my lord, but report is ready, my lord, but I have not yet received, my lord. So I'm paying for 1 day accommodation, my lord. The officers are on the way, my lord. On the way today? Today, but my lord, they just now, my lord, they have finished, because my lord, in the report, my lord, there are, my lord, so many annexes, my lord, the plans, my lord. So it has taken. When did the inspection take place? On 5th, my lord. My lord, I'm paying for 1 day accommodation, my lord. The order was passed on the 11th of March. Yes, my right? lord. Yes. Why My lord, 5th of April? Yes, my lord, there was a miscommunication, my lord. 4 matters was taken up together, my lord. In 3 matters, separate order was passed, and your lordship was directed to file a report whether there are any sanction plan or not. And another matter, separate order was passed, my lord. There was some miscommunication to some extent in. Try to understand one thing, that the petitioners are appearing in person. Yes, my lord. Had they been represented by learned advocates, adjournments would have been accepted. But then, since they are coming to contest the matter in person, so giving adjournment will be difficult. And I will prefer not to adjourn the matter. Then, my lord, your lordship kindly take it. Madam Lordship, this statement is not correct. At 3:15, my lord, your lordship kindly take up the matter. Madam Lordship, this statement is not correct. Which statement? এই যে ইন্সপেকশন হ্যাজ বিন ডান কথাটা বললো এটা কারেক্ট নয়, এটা সম্পূর্ণ ফলস স্টেটমেন্ট। এসডিডিএম বিল্ডিং ইন্সপেকশন কিচ্ছু করেনি, শুধুমাত্র ওখানে গিয়ে যারা নাকি অকুপেন্ট ছিল তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র কিছু কাগজপত্র মানে ডকুমেন্টস শুধু কালেক্ট করেছে। রিপোর্টটা আমার কাছে আসুক, দেখলে আমি বুঝতে পারবো যে ইন্সপেকশন হয়েছে কি হয়নি। রিপোর্টটা তো আসতে হবে। স্কেচ ম্যাপিং, দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপা ঠিক আছে, দেখা যাক, রিপোর্টটা আসুক, ওরা নিশ্চয়ই দেখাবে রিপোর্টে যে কতটা স্কেচ ম্যাপ করেছে কি করেনি। আর ম্যাডাম লর্ডশিপ 3টে জায়গা মিউনিসিপ্যালিটি বাদ দিয়েছে। ওরা বলছে যে আমরা হোল্ডিং নাম্বার ছাড়া ইপি নাম্বারের মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু আমি বলছি যে রিপোর্টটা আগে না এলে আমি কিছুই দেখবো না। You get a copy of the report and you hand it over to the petitioners first. But the report should be in order, not that you'll say that this paper is not there or this is not there. No, my lord. The report should be in order. It should be a complete, comprehensive report so that they can understand that yes, the inspection took place. Yes. And you can also say that the inspection took place, because you have heard just now he has mentioned. Notices have been served upon all the. Not notices, apart from notices, where the measurements taken. So there was. No. Your lordship, kindly see your lordship's order, my lord. There was a direction to make a cause and spot inspection to ascertain whether the building plan has been sanctioned or not, or whether it is a government land or not. That was the 2 points, my lord. There was no direction for physical measurement. All right. So, what is your submission? The plans were sanctioned? Yes, my lord. Some of them has, my lord, submitted those plans, my lord. In the inspection report, I have annexed those documents. All right. And those lands were, my lord, a patta has been given in favor of those landowners, my lord. And one whole. Whatever is your report, please hand over a copy. Will it be possible to do it today, you say? Your lordship, can you take it tomorrow, my lord? By today, my lord, I will hand over the report. But then prior to handing, please do check it up for yourself. Yes, my lord. Don't miss any documents, so that again time has to be granted for filling up the gaps. No, my lord, report is ready, my lord. Report is ready? Yes, my lord. Well, I have been instructed, it is ready, my lord. ম্যাডাম When লর্ডশিপ, is your other, আপনার অন্য মামলাগুলো কবে ফিক্স করা আছে? 29 এপ্রিল, সোমবার, মানডে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি আগামী সোমবার আসতে পারবেন? ইয়েস ম্যাডাম লর্ডশিপ। তাহলে আমি আগামী সপ্তাহ সোমবার দিন মামলাটা রাখছি। উনি আপনাকে রিপোর্ট, এই মামলাটা তো, এই মামলাটা। ইয়েস ম্যাডাম লর্ডশিপ, নো প্রবলেম। ম্যাডাম লর্ডশিপ, আপনার মূল্যবান অর্ডার পাসের আগে আরেকটা ইনসিডেন্ট আপনাকে আমি জানাতে চাই। আপনি লেকটাউন থানার আইসিকে ডিরেকশন দিয়েছিলেন যে পিটিশনারদের অ্যাপ্রিহেনশন অনুযায়ী আমাদেরকে কোঅপারেট করতে এবং অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে। 4 তারিখে সন্ধ্যে 7:15 নাগাদে এসডিডিএম মানে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের হাতে স্পট ইন্সপেকশন নোটিশটা পাঠায়। সেটা নিয়ে আমি লেকটাউন থানাতে রাত 10টার সময়তে যাই আমার ভাইকে নিয়ে, রূপমকে নিয়ে, এবং ওখানকার
যারা ডিউটি অফিসার ছিল তাদের কাছে আমি পুরো ঘটনাটা বলি যে মহামান্য বিচারপতি এই আদেশ দিয়েছেন, এই অর্ডারের কপি আপনারা দয়া করে কালকে মানে আগামীকাল যেদিন ইন্সপেকশন থাকার কথা 5 তারিখে, সেদিন 20 জন হেভিলি আর্ম পুলিশ পার্সোনাল ওখানে আমার সঙ্গে দেবেন আমার লাইফের সিকিউরিটির জন্য। আর ওখানে যেন লোকাল কাউন্সিলর কৃষ্ণপদ দত্ত না থাকে সেটা এনশিওর করবেন। আইসি কি করলো, বলল আপনার অর্ডারটাকে পড়লো, পড়ে আমাকে বলল আমি এই অর্ডার এই কাগজ আপনার অ্যাপ্লিকেশন নিলাম না, নেব না বলে ডেস্কের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললো। ছুঁড়ে ফেলার পরে আমাকে বলছে জানেন ইন্দিরা গান্ধীকে কিভাবে খুন করা হয়েছিল, আচ্ছা, অ্যাসাসিনেট ইন্দিরা করা গান্ধী হয়েছিল। খুন আমি শুনতে চাইছি না। আপনি নিজের থেকে কি করে বুঝলেন যে 20 জন অফিসার লাগবে? ম্যাডাম লর্ডশিপ, ওখানে প্রচুর লোকজন আছে যারা নাকি ওইখানকার যারা ইনহ্যাবিটেন্ট আছে, প্লাস বাইরে থেকেও যারা আপনার ওই মানে রুলিং পার্টি যারা ক্যাডার বা সিন্ডিকেটের যারা গুন্ডা, তারা এর আগেও অনারেবল জাস্টিস শম্পা সরকারের সময় তো ওখানে অনেক গ্যাদারিং করেছিল, যেহেতু পুলিশ ছিল না। না, তাহলে আপনি ফিগারটা কি করে অ্যাসেস করলেন? ওটা 20 হবে কি 19 হবে কি 22 হবে? না, 20 জন মোটামুটি হলে মানে মোরলেস 20 জন মোটামুটি হলে হেভিলি আর্মড হলে তারা ট্যাকেল করতে পারবে অ্যাটলিস্ট। আপনার থ্রেড পারসেপশনটা পুলিশ ঠিক করবে। আপনাকে নিজের থেকে নিজের থ্রেড পারসেপশন ঠিক করার আপনার কোনো রাইট নেই। আর যদি মনে করেন যে আপনার কোনো সিকিউরিটি দরকার নিজস্ব, তাহলে আপনাকে নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ডস রাখতে হবে, নয়তো পুলিশকে বলতে হবে। কারণ আমাদের দেশে তো এত পুলিশ নেই, যতটা জনসংখ্যা আছে ম্যাডাম সেই লতিফ, পরিমাণে তো পুলিশ শুধুমাত্র নেই। শুধুমাত্র ইন্সপেকশনের সময়টুকু থাকার জন্য কি? 20 জন হেভিলি গার্ডেড পুলিশ পার্সোনাল only for the purpose of inspection, it is not possible, রাইট? সেই জন্যে যতটুকুনি সিকিউরিটি দেওয়ার দরকার আছে সেটা পুলিশ দেবে। যদি না দেয় তখন কোর্ট ইজ দেয়ার টু টেক স্টেপস। ঠিক আছে, কিন্তু ডোন্ট ফিক্স আপ দ্য ফিগার্স 20, 15, 10 কিছু বলার দরকার নেই। যদি কোনো অসুবিধা হয় তখন আপনি আমাকে জানাবেন। ম্যাডাম বুঝতে লর্ডশিপ, পারছেন? আরেকটা বিষয় যে কোনো রকম কোনো আমরা ছবি তুলতে পারছি না বা ভিডিও করতে পারছি কেন না, পাচ্ছেন না? সেখানে গন্ডগোল করছে। কিসের গন্ডগোল করছেন? অর্ডারের মধ্যে লেখা নেই বলে সেই জিনিসগুলোকে তুলছে মিউনিসিপ্যালিটির সামনে এবং পুলিশের সামনে, এবং তখন মিউনিসিপ্যালিটি পুলিশ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে যে আপনারা ছবি তুলবেন না বা কোনো ভিডিও করবেন না। এবং এর ফলে যেটা হচ্ছে যে ওই সমস্ত বেআইনি বিল্ডিং গুলোর অ্যাকচুয়াল পজিশন বা সিচুয়েশন আমি আপনার সামনে ভবিষ্যতে রাখতে পারবো না, এবং সেটাই ওদের উদ্দেশ্য। না, বিল্ডিং তো দাঁড়িয়ে আছে, বিল্ডিং তো আর চলে যাচ্ছে না। আপনি ছবি যখন তখন তুলতে পারবেন। ছবি ওখানে গিয়ে যখন তখন তুলতে পারবো না ম্যাডাম লর্ডশিপ, কারণ ওগুলো অনেকটা মানে ভেতরের দিকে। হ্যাঁ, ওখানে একা গিয়ে ছবি তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভবই না, পুলিশ প্রোটেকশন ছাড়া বা যখন স্পট ইন্সপেকশন হচ্ছে তখন ছাড়া। এখন তো স্পট ইন্সপেকশন হয়ে গেছে, রিপোর্টটা আসুক, তারপর কি আছে রিপোর্টে দেখে অর্ডার দেওয়া হবে। On the prayer of the learned advocate,